we have two kind of vitamins according to their solubility. One is fat soluble, and the next one is water soluble vitamin. And they have distinctive function as well. Vitamin A work for our vision and the birds as well, and they also help in the immune function. And the epithelial integrity or the integrity of the intestinal system, epithelial layer of the intestine to be exact. And in case of the deficiency of vitamin A, there could be eye lesions, blindness, weak immunity, and reduced growth. For vitamin D, as it works with calcium and phosphorus, so in the it helps the metabolism of calcium and phosphorus, in fact, and together they work for bone formation. So in case of deficiency of this vitamin, the calcium and phosphorus will also be deficient, and as a result there will be bone related issues like soft bone or rickets, or there can be poor eggshell quality, I mean thin shell egg, in case of the laying birds. For vitamin E, as it works as antioxidant and also support the immune response or immune system, also the reproductive system. So here we see muscular dystrophy and encephalomalacia, which is also known as the crazy cheek disease, uh, in case of the deficiency of vitamin E. For the vitamin K, as it is a blood clotting vitamin, so there will be poor clotting in case of deficiency. Here we have two photos, two category of photos. One is for rickets, যেটা ভিটামিন ডি এর অভাবে হয়, and another one is for encephalomalacia or crazy cheek disease. So this one is really easily identifiable if you know the symptom and if you see any bird doing like this. So this is for mostly the deficient of vitamin E. We have videos here, yeah. Basic chickpeas. And also for rickets, so you can see the legs are sprayed uh, in sideways and they cannot stand on their leg. So this is for bone related problem. And we do have other water soluble vitamins which are known as like thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B5 or pantothenic acid. So in case of the deficiency of vitamin B1, so there is nerve disorder and polyneuritis. So polyneuritis is here. I can yeah, this one. You can see this time the head is upward. হ্যাঁ মুরগি কিন্তু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মাথাটা উল্টা করে উপর দিকে, এবং তারপরে এইভাবে একটা ভাইস অথবা উম, এটা বদভ্যাস বলা যেতে পারে, এরকম একটা সে এই দেবে আর কি posture. So this is what is in the deficient of vitamin B1. This is also a nerve related issue. So
Actually, vitamin B1 functions for carbohydrate metabolism or energy production. So, in case of deficiency of energy, especially not particularly for energy, for particularly this vitamin, this disease can occur. For riboflavin, it helps in the digestion process and act as a এনজাইম কোফ্যাক্টর, অথবা আমরা এটাকে কোএনজাইমও বলতে পারি, কোএনজাইম হিসেবে কাজ করে। সো in the deficiency of riboflavin we can see carlto paralysis or poor hatchability. This is what is called toe paralysis is. In this case the toes, দেখো যে পায়ের যে আঙুলগুলো আছে বা পায়ের পাতা, এটা বাঁকা হয়ে যায়। Niacin helps in energy metabolism, and if deficient, we can see bowed legs, dermatitis, poor feathering. So bowed leg হচ্ছে এই সিমটমটা। এই ক্ষেত্রে আবার পা রিকেটসে যেমন পাটা এই যে দুই দিকে ছড়িয়ে যায়, বাইরের দিকে ছড়িয়ে যায়, বাউড লেগে যেটা হয় দুইটা পা অনেক কাছাকাছি চলে আসে, কেননা তাদের যে এই যে হক জয়েন্ট, যে হাঁটুর যে জয়েন্ট, এটাকে হক জয়েন্ট বলো, HOC কে হক জয়েন্ট, এখানে কিন্তু একটা মানে এটা কি বলে ফ্লেক্সিবিলিটিটা কমে যায়, যার কারণে এখানে ফুলে যায়। হ্যাঁ, এখানে ইনফ্লামেশন হওয়ার কারণে দে ক্যান নট স্ট্যান্ড নর্মালি। এরপরে আমাদের আছে প্যাথোথেনিক অ্যাসিডের, এটাও এনার্জি এবং ফ্যাট মেটাবলিজমে অংশগ্রহণ করে। আর এটার অভাবে আমরা ডার্মাটাইটিস এবং পোর হ্যাচাবিলিটি দেখতে পাই। ভিটামিন B6 এটার ডেফিসিয়েন্ট হলে কনভালশনস, হ্যাঁ এখানে কনভালশন বা খিঁচুনি আর পোর গ্রোথ। সো ক্যান ইউ সি? ইয়া, বার্ডে এইভাবে খিঁচুনি দেখা যায়, মানে নর্মাল বার্ড এমনি সময় নর্মাল থাকবে, হুট করে পড়ে যাবে এবং একটা কাঁপুনি তৈরি হবে, হ্যাঁ তারপর আবার নর্মাল হয়ে যায়। সো এটা ভিটামিন B6 এর অভাবে হয়। ভিটামিন B12 এর অভাবে অ্যানেমিয়া এবং পোর হ্যাচাবিলিটি, বায়োটিনের অভাবে ডার্মাটাইটিস, ক্র্যাকড ফিট এবং পোর হ্যাচাবিলিটি। সো এই যে ফিটের টোয়ের যে নিচের অংশ, এখানে এরকম ক্র্যাকনেস দেখা দেয় বা ড্রাই হয়ে যায় মূলত প্রথমে, তারপরে ক্র্যাক আসে। ফলিক অ্যাসিডের অভাবে অ্যানেমিয়া, পোর ফেদারিং, ভিটামিন C। সো এইটার অভাবে কিন্তু বার্ড স্ট্রেস সেন্সিটিভ হয়ে যায়, হ্যাঁ অল্পতেই সে স্ট্রেসড হয়ে যায় যদি ভিটামিন C পর্যাপ্ত না থাকে। ভিটামিন C কিন্তু অ্যান্টি স্ট্রেস ভিটামিন, তাই না? সো এখানেও ইমিউনিটি কমে যায় এই ভিটামিনের অভাবে। এরপরে আমাদের টপিক হচ্ছে মিনারেলস, পোল্ট্রি নিউট্রিশনে মিনারেলস। সো মিনারেলস কে আমরা আগে ক্লাসিফাই করেছি দুই ভাবে, একটা হচ্ছে ম্যাক্রো, একটা মাইক্রো। So depending on the quantity they required in the bird's body, they can classified into these two categories. In the absence of calcium, we can see rickets. So ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন ডি সবগুলোর সব ডেফিসিয়েন্সিতেই কিন্তু রিকেটস হয়। Other than these, thin shell or poor hatchabilities are also evident. So this is a thin shelled egg which is very prone to breakage. ফসফরাসের ডেফিসিয়েন্ট হলে রিকেট, egg production reduced. Sodium, reduced appetite and poor growth. And chlorine, so nervous disorder and poor digestions are observed. And we have some other minerals like the potassium for growth in case of their deficiency. For the deficient magnesium case, growth is reduced and we can see convulsions or in
আমরা যেটা একটু আগে দেখলাম খিঁচুনি যেটা বলে বাংলায়, আয়রনের অভাবে অ্যানিমিয়া হয় যেহেতু আয়রন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন প্রোডাকশন অ্যান্ড পোর হ্যাচাবিলিটি, জিঙ্কের অভাবে পোর ফেদারিং, স্কিন লেশন এবং পোর ফার্টিলিটিও হবে। জিঙ্ক, সেলেনিয়াম এগুলো কিন্তু রিপ্রোডাকশনে গুরুত্বপূর্ণ মিনারেল। এরপরে ম্যাঙ্গানিজের অভাবে পেরোসিস হয়। পেরোসিস এখানে ছবি দেওয়া আছে, এটা হচ্ছে স্লিপড টেন্ডন আর উইক বোন। তো পেরোসিসে যেটা হয় এটা অনেকটা দেখতে আবার যে কার্লড টো না তো, আগে যে জিনিসটা ছিল বাউড লেগ, এই ধরনের সিমটম দেখতে। এখানে হক জয়েন্টে ক্ষতর সৃষ্টি হয়, এজ ইউ ক্যান সি ইন দিস পিকচার, এবং হক জয়েন্টটা এরকম বাঁকা হয়ে যাবে। সো হক জয়েন্টেড হক জয়েন্ট রিলেটেড যে প্রবলেম গুলো আছে এগুলো অনেক সময় আইডেন্টিফাই করতে কিছুটা ডিফিকাল্টি থাকে, কারণ একই রকম সিমটম দেখা যায়। তবে মোস্টলি ইন আর্লি এজ অথবা লেটার এজেও যদি হক জয়েন্টের সমস্যা দেখি, দোজ আর মোস্টলি ভিটামিন অ্যান্ড মিনারেল রিলেটেড ইস্যুস। কপারের অভাবে অ্যানিমিয়া, পোর পিগমেন্টেশন পিগমেন্টেশন অফ ফেদার। তারপর সেলেনিয়াম, এখানে হচ্ছে মাস্কুলার ডিস্ট্রফি হয়। আমরা যদি এখানে দেখি মাস্কুলার ডিস্ট্রফি, এক্সুডেটিভ ডায়াথিসিস। এক্সুডেটিভ ডায়াথিসিস সলিউশন যেখানে যে বিশেষ করে মাল এখানে একটা ফলে তৈরি হয়, হ্যাঁ, এবং এটা একটা ফ্যাটাল কন্ডিশন, এগুলো কিন্তু মারা যায়। সো এইটা নিয়মের অভাবে হয়। এছাড়া মাস্কুলারফি, যদি নিয়মের অভাব হয় তাহলে তাদের মাসল গুলো এরকম হবে ব্লাড অফ ডেফিসিয়েন্সি, গয়টার কন্ডিশন বা গলগন্ড যেটা, এটা চিকেনেও হয়। And cobalt, this is not essential in poultry directly, but they uh, can contribute for vitamin B12 synthesis in case of the ruminants. Probably last topic, perhaps I'm not sure. Nutrient interactions in poultry. So far we have learned many of the nutrients সম্পর্কে জেনেছি, and do know that they contribute for the growth and production as well as for the reproduction and maintenance. But we also have learned some of the anti-nutritional factors previously. So anti-nutritional factors এর নাম জেনেছি আমরা, যেগুলো বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্টকে ডাইজেশন এবং অ্যাবজর্পশন হতে বাধা দেয়, তাই না? আবার কিছু নিউট্রিয়েন্ট আছে যেগুলো একা একা কাজ করে না, দে নিড হেল্প ফ্রম আদার নিউট্রিয়েন্ট টু ওয়ার্ক টুগেদার। ইন্টারেকশন গুলো আছে, কাউকে বাধা কেউ কারো কাজ ত্বরান্বিত করে, এই সম্পর্কগুলোকে বলা হয় নিউট্রিয়েন্ট ইন্টারাকশন। সো ভেরি কমন অ্যান্ড ওয়েল নোন ইন্টারাকশন হচ্ছে ভাইটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের ইন্টারাকশন। সো এটা আমরা ক্যাটেগরাইজ করেছি ভাইটামিন মিনারেল ইন্টারাকশন হিসেবে, এবং এখানে উই ক্যান সি হেলথ। And we already know vitamin D that contribute for the absorption of calcium and phosphorus. Vitamin, they have antioxidant capability and they work together. So এই যে একসাথে কাজ করার যে বিষয়টা, এটাকে সিনার্জিস্টিক ইফেক্ট বলা হয়। সো সিনার্জি সিনার্জি, আচ্ছা, অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস তারা একসাথে কাজ করে আর কি। সো দে রিডিউস অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, ইমপ্রুভ ইমিউনিটি।
কাজে এই দুটো ডেফিসিয়েন্ট হলে আমরা যখন মাংস কেটে রাখবো সেই মাংসে কিন্তু সহজেই অক্সিডেশন হয়। সেই অক্সিডেশনটা তাড়াতাড়ি, যেহেতু আনসার্টিনিটি। ভিটামিন সি এবং আয়রনের ইন্টারাকশন, ভিটামিন সি এনহ্যান্সেস আয়রন অ্যাবজর্পশন। তাহলে ভিটামিন সি আয়রনের অ্যাবজর্পশনকে বৃদ্ধি করে, বেটার সিনথেসিস। Excess amount of vitamin A and D, they have competitive absorption. ভিটামিন ডি এটা আছে এখানে, যদি দুইটাই বেশি পরিমাণে থাকে তাহলে তাদের একটার অ্যাবজর্পশন হয় আরেকটা হয় না। এই যে এই ধরনের কন্ডিশনকে বলা হয় কম্পিটিটিভ অ্যাবজর্পশন। এটা যেটা হয় এটা হচ্ছে ভাইটামিন ক্যারিয়ার। সো অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যারিয়ার শর্টেজের জন্য যদি এক্সেস পরিমাণ ভাইটামিন এ থাকে, অ্যাবজর্ব ভিটামিন নাম্বার বেশি ক্যারিয়ার শর্টেজের জন্য। আর একটা বিষয় আছে হলো the body of the birds, I mean the internal structure, they learn. একবার যদি তারা বেশি পরিমাণে ভাইটামিন ডি অ্যাবজর্ব এর পরে ভাই এ ওয়েট করে, তো এরা রিসিপেন্ট গুলো, কাজে এভাবে কিন্তু কম্পিটিটিভ অ্যাবজর্পশনের কারণে ই করে, বাধাগ্রস্ত করে অ্যান্টাগনিজম। তাহলে একটা থাকলে আরেকটা অ্যাগনিস্ট অ্যান্টাগনিক সম্পর্ক প্রদর্শন করে ধর্মী। We also do have the mineral to mineral interactions like the calcium and phosphorus. সো ক্যালসিয়াম ফসফরাসের এখানে রেশিওটা আমাদের জানা দরকার, যে আইডিয়ালি দ্য রেশিও শুড বি 2:1। ব্রয়লারে ক্যালসিয়াম ফসফরাস রেশিও 2:1 হওয়া উচিত। ডিম পাড়ার সময় ক্যালসিয়াম অনেক বেশি লাগে তোমরা জানো, তখন কিন্তু এটা 10:1 হতে পারে, কিন্তু এটা ইউজুয়ালি শুধুমাত্র লেইং স্টেজ টু ওয়ান ইজ আইডিয়াল। যদি ইমপ্রপার হয় তাহলে দেয়ার উইল বি পসিবিলিটি অফ রিকেটস এন্ড রিডিউসড গ্রোথ। ক্যালসিয়াম এবং জিঙ্কের মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে, সো হাই ক্যালসিয়াম রিডিউস জিঙ্ক অ্যাবজর্পশন। কাজে এটাকে আমরা যে কম্পিটিটিভ অ্যাবজর্পশন বলতে পারি। সো ক্যালসিয়াম কমে যায়। অবশ্যই এটার কোনো ভাইস ভার্সা ইফেক্ট নেই, এই জন্য এখানে কম্পিটিটিভ লেখা হয়নি। এমন না যে জিঙ্ক বেড়ে গেলে ক্যালসিয়ামের অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, হ্যাঁ, তো কাজে এটা তোমরা এই কম্পিটিটিভ অ্যাবজর্পশন লিখো না এখানে, এটাই ঠিক আছে। শুধুমাত্র ক্যালসিয়াম হাই হলেই জিঙ্কের অ্যাবজর্পশন কমে, কিন্তু জিঙ্ক হাই হলে ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশন যেহেতু কমে না, আমরা ওভাবে লিখবো না। পোর ফেদারিং, স্কিন ইস্যু দেখা দেয়, জিঙ্কের অভাবে স্কিন ইস্যু হয় আমরা জানি। আয়রন এন্ড কপার, সো এক্সেস আয়রন রিডিউস কপার অ্যাবজর্পশন, অ্যানিমিয়া হয়। আবার জিঙ্ক বেশি থাকলে কপারের ইউটিলাইজেশন কমে যায়, এক্ষেত্রে এটাকে বোন জয়েন্ট জয়েন্ট ডিফর্মিটি দেখা দেয় কপারের অভাবে। ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, জিঙ্ক, কপার, এই চারটার ইন্টারাকশন দে কম্পিট ফর অ্যাবজর্পশন সাইট। হ্যাঁ, এগুলো আবার ওই যে রিসিপেন্ট একই ধরনের হওয়াতে অ্যাবজর্পশন সাইটে তারা কম্পিট করে। কাজেই ডেফিসিয়েন্সিজ ইফ নট ব্যালেন্স, কাজেই যদি ব্যালেন্স না করা হয় তাহলে বাকিগুলো ডেফিসিয়েন্ট হয়ে যাবে। অ্যামিনো অ্যাসিড ইন্টারাকশনস, so we do know there are different kind of amino acids like lysine, arginine, methionine, cysteine, and leucine, isoleucine, valine, etc. সো লাইসিন এবং আর্জিনিন তারা কিন্তু অ্যাবজর্পশনের জন্য কম্পিট করে, কাজে এখানে প্রবলেম হবে। মিথিওনিন এন্ড সিস্টিন, মিথিওনিন ক্যান স্পেয়ার সিস্টিন, সো মিথিওনিন বেশি হলে সিস্টিন স্পেয়ার থেকে যাবে বা অ্যাবজর্ব হবে না। আর এক্সেস লিউসিন ডিসরাপ্ট আইসো লিউসিন, আইসোলিউসিন, হ্যাঁ আইসোলিউসিন ভ্যালিন,
আইসোলিউসিন এবং ভ্যালিনের মেটাবলিজমকে করতে পারে, ডিস্টার্ব করতে পারে যদি লিউসিন বেশি থাকে। So poor growth is the outcome or the risk. Fat and vitamin have also interactions like dietary fat, as they are the absorber of the or the fat soluble vitamins. So if fat is absent, there will be reduced absorption of the fat soluble vitamins. Rancid fat এবং vitamin E. Rancid fat destroys vitamin E. So deficiency and oxidative stress are evident. এছাড়াও নিউট্রিয়েন্ট ইন্টারাকশন ইন পোল্ট্রি এখানে রয়েছে এনার্জি টু প্রোটিন ইন্টারাকশন. So, as we know, we need to maintain a particular energy to protein or calorie to protein ratio. Otherwise, there would be problems. So, what are the problems we may have to face? Is if there is high energy and low protein. তার মানে কার্বোহাইড্রেট অয়েল এগুলো বেশি যদি খাওয়া হয় আর প্রোটিন যদি কম খাওয়া হয় তুলনামূলকভাবে, then there will be deposition of fat and poor lean growth. মাসলের লিনার গ্রোথ হবে না, মাসলে এখানে ফ্যাট ডিপোজিশন বেশি হবে। হ্যাঁ, সো এটা একটা গেল। আবার যদি এনার্জি কম হয় এবং প্রোটিন বেশি খাওয়া হয় আনুপাতিক হারে, তাহলে কিন্তু এনার্জি ডেফিসিয়েন্ট থাকলে প্রোটিন এখন উইল বি ব্রোকেন ডাউন টু manufacture energy. So this diet gonna be costly. This will be insufficient as well. Then we have fiber and mineral to vitamin absorption relationship. So if we have high non-starch polysaccharides or fiber, they will reduce the bioavailability of minerals. So বেশি পরিমাণে নন স্টার্চ পলিস্যাকারাইড অথবা অধিক ফাইবার কনজিউম করলে এই মিনারেলসের bioavailability কমে যায় বা ইউটিলাইজেশন ক্যাপাবিলিটি কমে যায়. Use of enzymes like the phytase, xylanase can minimize these negative interactions. So এইগুলো interactions করতে পারে. Key points to manage nutrient interactions. সো কি কি পয়েন্ট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে? প্রথমত উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য রেশন, অ্যাজ অলওয়েজ ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে। ব্যালেন্স বলতে শুধু কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাটই না, the vitamin and mineral content is also be taken into consideration. ক্যালসিয়াম ফসফরাস রেশিও 2:1 রাখতে হবে এবং অ্যামিনো অ্যাসিডটা ব্যালেন্স রাখতে হবে, সো দ্যাট দ্য birds get all the essential amino acids. Okay, so these are all. This is not for you for now. I will update this one. Attendance assignment. তোমাদের তো অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি অলরেডি, তাই না? তোমাদের কি মিড হয়েছে এই কোর্সে? হয় নাই স্যার। মিড টার্ম এক্সাম হয়নি। রিটেন ভাইভা টোটাল। ওকে, তো যেহেতু আমাদের কোর্সটা শেষ, টার্মের আমরা সিলেবাসটা ঠিক করতে পারি, এরপরে পরীক্ষার ডেট হয়তো আলোচনা করে জানা যাবে।
আমাদের এখানে 96টা স্লাইড ছিল। তোমরা 50% মিড টার্মের জন্য পড়ো নাকি? Three, 96, 48 reading method 10. হুম। স্লাইড 41 আপ টু স্লাইড 41, এটা তোমাদের মিড টার্মের সিলেবাস। ঠিক আছে। উম, এর মধ্যে প্রথম স্লাইড তো নাই, তার মানে 40টা স্লাইডের মতো মিড টার্মের জন্য দরকার। Objectives: chicken digestive tract, carbohydrate digestion, absorption, protein metabolism, digestion, food ingredients, formulation, Pearson formulation. ঠিক আছে, এটুকু পড়তে পারবো আর কি। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম সালাম। স্যার কোশ্চেন প্যাটার্ন সম্পর্কে যদি কিছু তাহলে ভালো হতো আমাদের জন্য। কোশ্চেন প্যাটার্ন হবে সম্ভবত 40টা প্রশ্ন থাকবে। 40টা এর মধ্যে 15টা হয়তো ফিল ইন দ্য গ্যাপস, 15টা ট্রু ফলস, আর 10টা হয়তো মাল্টিপল চয়েস। যে প্রশ্নে, যেটা প্রশ্নপত্র, সেখানেই তোমাদের উত্তর করতে হবে আর কি। আলাদা করে এখানে আনসার স্ক্রিপ্টের প্রয়োজন নেই। হুম? প্রশ্নের উভয় পৃষ্ঠায় নিজের আইডি লেখার জায়গা থাকবে, সেই জায়গায় আইডি লিখতে হবে অবশ্যই। তারপরে ওই ফিল ইন দ্য গ্যাপস এর ওখানে জাস্ট একটা বা দুইটা কিওয়ার্ডের ই হয়, আনসার হয় আর কি, সেটা লিখে দিবা গ্যাপে। আর মাল্টিপল চয়েস তো টিক দিলেই হবে। আর ট্রু ফলসে যেটা করা হয় যে প্রশ্নের শেষে টি অথবা এফ লিখতে বলা হয়। সেভাবে লিখে দিলেই তোমাদের পরীক্ষা শেষ। 40টা প্রশ্ন, নর্মালি 30 মিনিট সময় থাকে। তবে এটা ডিপেন্ড করে, আমি প্রশ্ন পড়ে দেখি যে 30 মিনিটে দেওয়া যায় কিনা। যদি ডিফিকাল্ট হয় তাহলে হয়তো সেখানে 40 মিনিট আর কি। স্যার হুম। 40টা কোশ্চেনে কি 20 মার্ক থাকবে? না, 40টা প্রশ্নে থাকবে 40 মার্ক। এটা আমরা ওই যে ল্যাবের যে মিড টার্ম, সেই মার্কটা এখানে ইনক্লুড করে দিচ্ছি। আর তোমাদের ল্যাবের যে সিলেবাসটা অনেক ছোট। হুম, আমার একটা ক্লাস লাগবে আর কি, আমি একদিন সময় করে নিয়ে নিব। তো ওটার টার্ম আলাদা করে হবে না, এই একসাথে মিড টার্ম হবে এই থিওরি কোর্স থেকে। আর ল্যাবের বাকি পরীক্ষাগুলো ওই ল্যাবের সময় হবে আর কি। আর কিছু আছে? তাহলে পরবর্তীতে হুম, প্রায় সময় করছো আর কি। পরে দিতে চাও? করো নিজেরা, করে আমাকে দাও আর কি, পরে দিতে চাইলে সমস্যা নেই। তবে এটা সিলেবাসটা মনে রেখো, এবং আমাকে যদি ভুলে যাই তোমার কাছে হয়তো জানতে চাবো, বা ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাছে জানতে চাবো আর কি, তখন বলে দিও যে স্লাইড 41 পর্যন্ত কথা হয়েছিল।
ঠিক আছে, ভালো থেকো সবাই। নেক্সট ক্লাসে আমরা আমাদের পরবর্তী কোর্স শুরু করবো আর কি। গুড বাই। আসসালামু আলাইকুম।